Okay. Yeah. So deployment strategies. So what are those deployment strategies? The deployment strategies, so rolling update and recreate. What is that? Rolling update and Rolling update and recreate. So recreate means it will delete all the existing pods and it will create a new pods. Time will be available. will be there. Correct. Okay. Okay. So rolling update by default, the Kubernetes deployment, the deployment model by default having a feature called as a rolling update. Rolling update means, By for default. example, if you have a three pods in your application, okay, Okay. three pods in our application. So it will restart one by one. It will restart one by one. Something like rolling update strategy means it will delete the pods and create the pods, create a new pod one by one. Understood? Yeah. అంటే ఏంటి అప్లికేషన్ అనేది డౌన్ టైం అనేది ఉండదు. Okay. One by one. వన్ బై వన్ అవుతుంది. Okay. సో పాతది ఒకటి డిలీట్ అవుతుంది, కొత్తది ఒకటి క్రియేట్ Great. అవుతుంది. సో పాత ఇంకా రెండు ఉన్నాయి కదా, అప్లికేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో ఈ కొత్తది వచ్చింది కదా, సో పాతది రెండోది డిలీట్ అవుతుంది, రెండోది క్రియేట్ అవుతుంది, మూడోది డిలీట్ అవుతుంది, మూడోది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో Okay. if you don't specify the deployment strategy, then by default it will consider as a rolling update. Okay. It will consider as a rolling Rolling update. update. రోలింగ్ Yeah. అప్డేట్ కి మనం ఏం స్పెసిఫై చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. ఒకవేళ రీక్రియేట్ చేయాలి అంటే స్పెసిఫై చేయాలి. సో వేర్ వీ కెన్ స్పెసిఫై ఇట్ ఇన్ ద స్ట్రాటజీ టైప్ రీక్రియేట్. But in real time, we don't use recreate, right? Only in We use only rolling update. rolling update. Okay. Recreate means at once it will. Every all pods delete at one time and all pods will create at one time. Okay. Okay. Yeah. But so we have a deployment models. So those are not related to Kubernetes. Kubernetes provided deployment strategies are only two. What those? Recreate and rolling update. Yes. But so for the zero downtime, for a less work purpose, they are introducing a deployment called as a blue green deployment models. I will show you that. Yeah. So the deployment strategies are recreate and rolling update. So recreate means it will delete everything and create a new ones. So rolling update means it will delete the old pod, create a new pod, delete the old pod, create a new pod, delete the old pod and create the new pod. Okay. Go ahead. So Yeah. strategy recreate and a rolling update. So if we use the strategy recreate, it will it will delete the pods and recreate the pods. So what are the previous pods available? Those are delete and it will recreate the pods based on the replicas. Okay. Recreate means existing pods will be deleted and new pods will be created. So application will don't have a downtime or will have a downtime. If you use the recreate, it will have a drain time. So then it will use the rolling update. So rolling update, it will delete one by one pod and create a one by one pod. So recreate deployment model is all existing pods are killed Before new. before new ones are created. Before new ones are created. Okay. Yeah. This is not related to a Kubernetes specified deployment strategy. So this is a real time, in the real time, they are using the blue green deployment model. But in our company, we are using only the rolling updates. We are not using the blue green deployment model.
So what we need for the blue-green deployment, we need another environment. We need another environment. One is blue environment, another one is green environment. We need a same environment. So blue-green, some people are call it as a blue-green, some people are call it as a black and white deployment, some people are called as a red block deployments. These all are the strategies only. Kubernetes does not have any relation with these deployments. Okay. So Okay. blue-green deployment model, this is just a generic approach to deploy our application in the production. What this is, guys? This is a generic approach. This is not recommended by the. This is not recommended by the Kubernetes. Okay. Kubernetes. Yeah. So Kubernetes does not have any relation with this deployment. So this is a generic approach to deploy our application in the production. Okay. So what is blue-green deployment? Blue-green deployment is an application release model. It reduces the risk and minimizes of the downtime. It uses two production environments known as blue and green. So blue and green. The old version can be called as the blue environment. The new version can be known as a green Green. Yeah. environment. Understood? Yeah. So advantage of the blue-green model, rapid releasing, simple rollbacks, built-in disaster recovery, seamless customer experience, zero downtime. What is that? Rapid releasing, simple rollbacks, built-in disaster recovery, seamless customer experience, zero downtime. Okay, so this is our application. So this is the blue container, this is the green container. So so once you deploy this here, so that is for example, if Facebook is running or WhatsApp is running with the latest changes, something like chat status and contact. I want to introduce a video calling or voice calling or group chat, anyone. So the developer develop that code and write it in the deploy it in the green environment. So it is working fine. So this is not related to the. So whenever a hit comes into that, it will pass to the blue container only. Still now, okay. So after testing and everything, so it is okay. Then you can switch the your Route 53, something like whatever that, right? That WhatsApp.com. Your your IP address, your DNS routed to the green, right? Now the new features are available in the green deployment model. Again, you are deploying it in the now this green is your blue and blue is back to the green. Okay. So once they test again, they developed and deployed and tested this, then again it will route it to the again the route 53. The DNS will be route to the blue green deployment model. Understood? Okay. Here now. Hmm? Okay, bro. So blue environment and green environment. So whatever that application services, right? So whatever the changes will be deployed under the another environment and test it and everything is okay. Then the DNS routed to the this environment. Okay. So then nothing but a blue green deployment model. So something like blue is low. Now new release V2 is deployed. Then V1 is still running. So right, V1 is still running and now green is live. You understood? అంటే రెండు ఎన్విరాన్మెంట్స్ యాక్చువల్గా తీసుకునేది వీళ్ళు రెండు ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఒకటి డిఆర్ఏ. డిజాస్టర్ అది కాదు, కాకపోతే ఇక్కడ డిజాస్టర్ కూడా పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు. అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఉమ్, రెండు ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. రెండు ఉమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ప్రొడక్షన్స్ తీసుకుందాము. ఒక environment లో డిప్లాయ్ చేస్తారు, ఒక అవును environment లో పాత కోడే ఉంటుంది. అవును ఎస్. ఆ ఇక్కడ కొత్త ఫస్ట్. కోడ్ అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది లైవ్ లో ఉంటది. నీ రౌటర్ అనేది బ్లూకి వెళ్ళిపోయింది, బ్లూ ఇస్ లవ్. సో తర్వాత ఏం చేశారు, న్యూ రిలీజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద గ్రీన్. సో ఇక్కడ ఓకే. టెస్ట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ చేస్తారు. యువర్ రౌటర్ విల్ బి రౌట్ టు ద గ్రీన్. ఓకే. హియర్ అండర్స్టూడ్, యువర్ రౌటర్ విల్ బి రౌటెడ్ టు ద గ్రీన్. ఓకే.
సో ర్యాపిడ్ రిలీజింగ్, సింపుల్ బిల్ట్ ఇన్ డిజాస్టర్ రికవరీ, seamless customer experience, zero downtime. Some people are using, most of the people are not using this one because of we need a cost, right? So for we, so if you want to deploy that another environment, what we need, it ఓకే. will be, it will be cap, it will be vary from the cost, right? ఎస్. ఎస్. Yeah. So in our environment, we have a separate DR, secondary. అంటే అంటే ఇక్కడ బ్లూ గ్రీన్ లో ఏదో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ మాత్రమే ట్రాఫిక్ తీసుకుంటుంది. అంతే అంతే ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నుంచే లైవ్ ఇప్పుడు కొత్త రిలీజ్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు చూసావా? ఇక్కడ బ్లూకి వెళ్ళింది. అవును. బ్లూకు ట్రాఫిక్ వెళ్తున్నప్పుడు గ్రీన్ లో డిప్లాయ్ చేశాడు కొత్తది. గ్రీన్ లో అప్లై చేశారు కొత్త కోడ్, వెరిఫై చేశారు. టెస్టర్స్ అందరూ కూడా వర్క్ టెస్ట్ చేశారు, బాగానే వర్కింగ్ వర్క్. ఫైన్. దెన్ మళ్ళీ ట్రాఫిక్ రౌట్ చేశారు గ్రీన్ కి. ట్రాఫిక్ రౌటెడ్ టు ద గ్రీన్. మళ్ళీ రియల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తే ఇమీడియట్ గా బ్లూకి వెళ్ళిపోతారు. బ్లూకి వెళ్ళిపోతారు. జస్ట్ రౌటింగ్ డిఎన్ఎస్ మార్చడమే. ఓకే. ఇక్కడ డౌన్ టైం ఉంటుందా? అంటే రౌట్ 53 అయినా రౌట్ 50 ఏదైనా కావచ్చు ఇంకా అందులో. ఏదైనా కావచ్చు, డిఎన్ఎస్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అయితే రౌట్ 53. అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోయి అది డిఎన్ఎస్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తారేమో. అంతే ఓకే. ఏ నేమ్ పెడితే ఆ నేమ్కి వెళ్తుంది. అంతే. ఓకే. ఓకే బ్రో. డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఒకటే ఉంటది, బట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది చూసా, లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అవును. అదే సో దట్ డిఎన్ఎస్ విల్ డబుల్ చేంజ్, క్లిక్ చేసి లోపల ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఎడిట్ చేస్తే చాలు. ఓకే. అంటే మినిమల్ డౌన్ టైం. అవును. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దాంట్లో అనుకో ఒకటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్. అప్పుడు మీరు సో ఇది యూజ్ చేయరు కదా, అప్పుడు మీరు ఇది యూజ్ చేయరు, రోలింగ్ అప్డేటే. రోలింగ్ అప్డేట్ ఇది యూజ్ చేయం. అసలు చెప్తాను, మామూలుగా ఒక ఎన్విరాన్మెంటే ఉంది ఇది. ఓకే, ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ షో యూ దిస్ వే. ఒకటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. ఓకేని. సో అప్లికేషన్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూ పార్ట్స్ అనేవి యాడ్ అయినాయి. ఓకే, యాడ్ అయిన తర్వాత ఇష్యూ వచ్చింది, అప్లికేషన్ ఇష్యూ. సో దెన్ వాట్ వీ విల్ డూ, విల్ రోల్ బ్యాక్. సో రోల్ బ్యాక్ టైం పడుతుందా లేదా? అవును. మళ్ళీ 1 by 1 రోల్ బ్యాక్ చేయాలి. అవును. అంటే ఐ వన్ మీన్ బై వన్. ఎలా చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఏంటి, డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, సో తర్వాత టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. సో డిప్లాయ్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఏమవుతుంది, అది మానిటరింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి నాక్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, సో ఒకవేళ ఏదైనా అలర్ట్స్ లోనే చెప్తుంది, అంటే కంటిన్యూస్ అలర్ట్స్ లోనే చెప్తుంది కంటిన్యూస్ అలర్ట్స్ వస్తున్నాయని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ఫ్రా రిలేటెడా, అప్లికేషన్ రిలేటెడా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్, సో అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ నాక్ కి అలర్ట్స్ ఏం రాలేదు, సో టెస్టింగ్ వి విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్ టు ద టెస్టింగ్ టీమ్. Testing team is doing the testing. Okay. So while doing the testing, they figured out an issue, and that is a blocker. The issues you understood, right? So minor, major, blocker. Okay. ఓకే. So something like it's a blocker. Definitely we need to revert those changes. Right. Again, we need to pull the development team and ask them to create a new MR for the revert, or whatever the changes they deployed, right? We will immediately, ఓకే. so we will immediately do the revert. So there is an option called as a revert. So once we revert the changes, right? So it will take to update the pods again. కానీ మనం రివర్ట్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు V1 V2 V3 ఉందనుకుందాము. ప్రజెంట్ V1 ఆల్రెడీ అయిపోయింది. V2కి వెళ్ళాము. V2 కూడా అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఇప్పుడు V3 డిప్లాయ్ చేయాలి. మనం V3 డిప్లాయ్ చేసాము. రోలింగ్ అప్డేట్ జరిగిన తర్వాత ఇష్యూస్ వచ్చాయి. ఇష్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మనం మళ్ళీ V2కి రావాలి. దానికి రివర్ట్ ఏముంది, మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా V2ని మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. రీడిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా V3 చేసినట్టు V2ని కూడా డైరెక్ట్ గా అప్లై అని కొట్టేస్తే అది కూడా రోలింగ్ అప్డేట్ 1 by 1 అవుద్ది కదా. అవుతుంది. కానీ నువ్వు ఎలా చేసావు?
ఉమ్. ఎలా చేస్తావు? యాజ్ ఏ మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తావు. బా- నీ కోడ్ ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా, ఆ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళాలి కదా, మెయిన్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమ్. ఫ్యూచర్ నుంచి 1 2 3కి ఇచ్చావు. సో మనం ఇక్కడ ఏం బ్రాంచింగ్ చేసావు? స్టేటస్ మనం బ్రాంచింగ్ స్టేటస్ చూడలేదు. ఉమ్, చూడలేదా? ఆహా. చూసాం బ్రో. నేను చెప్పలేదా బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ లో? బ్రాంచింగ్ స్టేటస్ చూడలేదు మనం. ఒక బ్రాంచ్ నుండి ఇంకో బ్రాంచ్కి వెళ్ళిన ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్, ఈ బ్రాంచ్ ఆ బ్రాంచ్ చూడలేదు. మెయిన్ బ్రాంచ్ గిట్లో. గిట్ల జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినాం మనం. జనరల్ అవును. ఎక్స్ప్లెనేషన్. మీకు గిట్ గిట్. సరే, రికార్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాలే. ఓకే ఓకే. అయితే మన V2 ఉన్నది. అంటే మళ్ళీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఉమ్, ప్రీవియస్ వెర్షన్ కదా, మళ్ళీ V2 రీడిప్లాయ్ చేస్తే అయిపోయింది కదా. అంటే పాత దాని మీద మళ్ళీ ఇది అవునవును. కానీ అప్పుడు ఇప్పుడు కోడ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ బ్రాంచెస్ లోకి వెళ్తుంది. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? ఎంఆర్ రైట్ చేస్తాడు, మెర్జ్ రిక్వెస్ట్. మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ రైట్ చేస్తాడు వాడు మెయిన్ లోకి. సో మెయిన్ లోకి పుష్ అయిన తర్వాత ఏముంటుందంటే ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ ఆర్గో సిడి విల్ డిప్లాయ్ టు దట్ పార్ట్స్ ఇన్ ద క్యూబర్నెటీస్. అదే అంటే మళ్ళీ అదే ఆర్గోసిడి 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 జెనికిన్స్ లాగానా అందులో. సేమ్ లైక్ యాజ్ జెన్కిన్స్. అంటే ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ మన విల్ హెల్ప్ branch అస్ సిఐసిడి. అంటే పైప్ లైన్ క్రియేట్ పైప్ చేస్తున్నాను. లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. మన గిట్ నుండి మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా ఆ కోడ్ ఆర్గోసిటీలోకి వెళ్తుంది. ఆర్గోసిటీ ద్వారా క్యూబర్నెటీస్కి వస్తుంది. కోడ్ బ్రాంచెస్ లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనకి పర్టికులర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఓకే. ఆర్గోసిడి ఏం చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా? ఓహో, ఈ బ్రాంచ్ లోకి కొత్త కోడ్ వచ్చింది అవునా? అవును. సో ఆర్గోసిడి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఒక పైప్ లైన్ రన్ చేస్తుంది, అంటే సింక్ చేస్తుంది. అదే వెబ్ న్యూ కాదు. పార్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ద న్యూ పార్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, రైట్? పార్ట్స్ అంటే మన పాడ్ యొక్క సంథింగ్ లైక్ V2 అన్నావు కదా, అంతకుముందు ఓల్డ్ V2 ఉంది దేంట్లో, మెయిన్ బ్రాంచ్ లో. ఓకే. నువ్వు మెర్జ్ చేయడంలో ఏమొచ్చింది? V3 వచ్చింది. ఉమ్. ఓహో, కొత్త కొత్త ఇమేజ్ వచ్చింది, అది ఎక్కడికి వెళ్ళి డిప్లాయ్ అవ్వాలి? క్యూబర్నెటీస్ లో డిప్లాయ్ అవ్వాలని ఆర్గోసిడి చెప్పింది. త్రూ ఓకే. ఆర్గోసిడి ద్వారా క్యూబర్నెటీస్ ఈ కొత్త ఇమేజ్ ఏంటిదంటే JFrog నుంచి పుష్ చేసుకొని, ఆర్టిఫాక్టరీ నుంచి పుష్ చేసుకొని, ఇక్కడ జస్ట్ నువ్వు మోడిఫై చేస్తున్నావు అంతే. ఇక్కడ అవును. ఏమీ నీ ఇమేజ్ లేదు, నీ డిప్లాయ్మెంట్ లేదు. సో డిప్లాయ్మెంట్ అంతా ఆర్గోసిడి ద్వారా జరుగుతుంది. ఎక్కడ నుంచి పుష్ చేసుకుంటది కోడ్? ఆర్టిఫాక్టరీ నుంచి ఆ ఇమేజ్, వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్, రైట్? దట్ ఇమేజ్ విల్ బి పుష్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టిఫాక్టరీ. ఎక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుంది? కుబర్నెటీస్ లో డిప్లాయ్ అవుతుంది. కానీ అవునా? క్యూబర్నెటీస్ డిప్లాయ్ అవటం అంటే క్యూబర్నెటీస్ లో ఉమ్. అప్లై -F కమాండే కదా. అదే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆర్గోసిడి అదే రన్ చేస్తుంది. అదే రన్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు క్యూబ్సిటిఎల్ అప్లై కమాండే రన్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఎలా డిప్లాయ్ అవుతుంది? అవును అవును. కదా. అవునవును. కాకపోతే అప్లై కమాండ్ మనం రాసి పెడతాము, దాన్నే రన్ చేస్తుంది అది దాన్ని రన్ చేస్తుంది. ఆ పైప్ లైన్ లో. ఓకే. పైప్ లైన్ ఇప్పుడు మనం బ్యాష్ లో పెడితే ఎలా రన్ అవుతుంది? ఓకే. సేమ్ లైక్ యాజ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? నాకు రివర్ట్ కావాలి చేంజెస్. రివర్ట్ అంటే ఏంటి? సో మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఓల్డ్ లో 1.2 ఉంటే ఇప్పుడు 1.1కి రావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మన బ్రాంచ్ లో ఇది పూర్తి చేస్తాం. న్యూ బ్రాంచ్ లో 1.1 పెడతాం. 1.1 పెడతాం. ఎలా పెడతాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెర్జ్ అయిపోయింది అవునా? ఉమ్. సో వి విల్ డూ ఏ రివర్ట్. రివర్ట్ రాలేదా? ఓకే. సో దాన్ని రివర్ట్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ రివర్ట్ ఫీచర్ వచ్చింది. ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద గిట్ ల్యాబ్. ఇక్కడ మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి కదా. ఉమ్. సో మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డెవాప్స్ AWS. సో ఇక్కడ మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్ కోడ్, మెర్జ్ రిక్వెస్ట్, ఎయిట్ మెర్జ్డ్ మెయిన్ టు యూఎస్. ఇప్పుడు ఏముంది? రివర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా. ఉమ్. సో వన్స్ యూ రివర్ట్ ద చేంజెస్, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వి హ్యావ్, రైట్, ఇట్ విల్ రివర్ట్ ద చేంజెస్ బై యూజింగ్ ద రివర్ట్. సో ఈ రివర్ట్ అవ్వడంలో మళ్ళీ ఏమవుతుంది? సో పాత కోడ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది మెయిన్ లోకి. అవును, మళ్ళీ మెయిన్ కి ఏం తెలుస్తుంది?
సో ఆర్గో సిడి ఓహో, సో పాత కోడే డిప్లాయ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ అదే తీసుకెళ్ళి అక్కడ JFrog లోకి వెళ్ళి పాత ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో అది తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ Kubernetes లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. సో ఓకే దేనికి వి నీడ్ ఏ డౌన్ టైమ్, రైట్? అదైందా? ఓకే ఓకే అందుకని ఏం చేశారు, బ్లూ అండ్ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో సో డిప్లాయ్ చేస్తారు, టెస్ట్ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్. ఒకవేళ ఏదన్నా టెస్టింగ్ లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తారు. అవన్నీ చేసిన తర్వాతనే ఓకే అన్నప్పుడే దాన్ని ఏం చేస్తారు, లైవ్ లోకి తీసుకెళ్తారు. ఓకే అండర్స్టూడా? ఇక్కడ యా డౌన్ టైం అనేది అసలు ఉండదు. బట్ రోలింగ్ అప్డేట్ లో ఏముంటది, డౌన్ టైం అనేది ఉంటది. అదేనా? యా యా సో దట్స్ ద రీజన్ దే ప్రపోజ్డ్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ blue and green deployment model. This is not a Kubernetes proposed model. This is a just generic approach to deploy our application in the production. కానీ దీనికి కూడా డౌన్ టైం ఉంటుంది కదండి, అంటే చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన డిఎన్ఎస్ లో మార్చేసరికి ఒక 1 minute లేకపోతే 50 seconds అట్లా. వెరీ గుడ్, అంతే ఉంటది. బట్ అక్కడేముంది, అక్కడ ఒకవేళ ఎంఆర్ రివర్ట్ కాకపోతే డెవలపర్ని పిలవాలి, డెవలపర్ పిలిచి వాడు ఎంఆర్ క్రియేట్ చేయాలి ఓల్డ్ వర్షన్ కి. సో దాని తర్వాత దాన్ని అప్లై చేయాలి, అది వెళ్ళి Kubernetes లో కూర్చోవాలి. ఎన్ని చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్ విల్ టేక్ సో అట్లీస్ట్ 10 minutes. అవును అవునా? కరెక్ట్. It will take at least 10 minutes. But every deployments will do at a what time? హాఫ్ అవర్స్ మెయింటెనెన్స్ విండో. Yes, maintenance window. So that's the reason. So we are using only that Kubernetes provided deployment strategy, that rolling update. ఓకే Understood? యా యా So practical. So LBR లో so ఇక్కడ V1 and V2 పెడతావు. So routed to the this one. End user will connect to the this servers. So for example, this is the pre-prod service, this is a live service. So these are the labels, parts. సో గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్, దెన్ దట్ LBR ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ పాయింట్ టు ద V2. అండర్స్టూడ్? యా బ్రో. సో ఇది అంతగా ఉపయోగించరు, నో నీడ్ ఆఫ్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రొసీజర్, జస్ట్ వినండి. సో క్రియేట్ ఏ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్, expose blue pods using live service, access application using live services, modify code in the Git repo, clone the latest repo, build projects using Maven, create a Docker image, push image, create a green deployment, expose the green pods using pre-prod service, access application using the pre-prod service. Okay. So what is the next concept is? The next concept is config and secrets. What is config and secrets? Guys, what is config and secrets? Config, not sure, but secrets stores the credentials. So config map and secrets in every application. So secrets, config map, secrets అంటే passwords. Yes, yes, okay. Because config map అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటాడు, కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో all the secrets and config maps are different from, they're using in the different in the each and every environment. For example, dev set to UAT pilot. For every application, multiple environments will be available for testing purpose. Once application testing is complete in all the environments, then it will be deployed in the production environment, live environment. So for every environment, application properties will be different. Application config map అంటే ప్రాపర్టీస్ secrets means passwords. Okay. So database properties, Kafka properties, SMTP properties, these properties will be differ from environment to environment. Okay. So config map and secrets, so we should not hard coded the application properties. So మనం ఏం చేస్తాము, సీక్రెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిప్లాయ్మెంట్ లో పెడితే ఏమవుతుంది, ఎవ్రీవన్ కెన్ see it the secrets and properties. So
సో సీక్రెట్స్ ప్రాపర్టీస్ చూసినా ఏం కాదు కానీ సీక్రెట్స్ వీ కెనాట్, సో ఇట్ విల్ నాట్ హార్డ్ కోడెడ్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ హ్యాక్ ఇట్, రైట్? So config map secret concepts are used to avoid hard-coded properties in the application. Config map is used to store data in key value, and config map allows us to decouple application properties from Docker images. So actually ఏంటి Docker images లో మనం అవి పెడతాము. So config map allows us to decouple application properties from Docker images so that our application can be deployed in any environment without making any changes for our Docker image. Understood? అర్థం కాలేదు బ్రో, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఎగ్జాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం చేస్తుందంటే కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఎలోస్ us టు డీకపుల్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్. అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి? అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీసా? ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ అనుకో, జేడిబిసి యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా సో దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? ఓకే. సో అవి డైరెక్ట్ గా మనం డాకర్ ఇమేజ్ లో ఇవ్వకుండా, సో నువ్వేం చేస్తున్నావు కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ లో ఇచ్చావనుకో, అది ఏం అంటే చేస్తుంది? వేరియబుల్స్ టైప్, వేరియబుల్ టైపా? వేరియబుల్ టైపే అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అని ఉంటుందా? ఓకే. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఉంటుంది. కానీ సేమ్ ఇమేజ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం కదా మరి ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో. అవును, ఇమేజ్ సేమ్, ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్. అందుకనే డీకపుల్ ద అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ద డాకర్ ఇమేజ్. ఏం చేస్తున్నావు? ఆ డాకర్ ఇమేజ్ లో అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్, ఆ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేడీబీసీ అనుకో. సో జేడీబీసీని ఏం చేస్తున్నావు? ఆ ఇమేజ్ లో మనం పెట్టట్లేదు. ఓకే. ఎందుకు? ఇమేజ్ లో పెడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేడీబీసీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. అవునా? ఆ యా. జేడీబీసీ అదే సేమ్ ఇమేజ్ తీసుకెళ్లి డాకర్ ఇమేజ్, జేడీబీసీ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి, అవి తీసుకెళ్లి మనం డవ్, అవి జేడీబీసీ ఏంటిదంటే డవ్ జేడీబీసీ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా? ఓకే. సో దాన్ని తీసుకెళ్లి క్యూఏలో డిప్లాయ్ చేసావు, వర్క్ అవుతుందా? అవ్వదు. ప్రొడక్షన్ లో చేసావు, వర్క్ అవుతుందా? అవ్వదు. కాకపోతే మరి అవ్- ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం మనం ఇది? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇమేజ్ అయితే సేమ్ ఇమేజ్ ఉమ్, మరి కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఎట్లా? అంటే ఇమేజ్ లోనే మనం ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే రాస్తామా లేకపోతే? దానికి కూడా ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో కైండ్ ఈక్వల్ టు కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, కైండ్ ఈక్వల్ టు సీక్రెట్స్. ఓకే. ఇదేంటి? ఓ, ఓకే. ఆ ఫైల్లోనే మన యామిల్ ఫైల్లోనే, కాన్ఫిగ్ సో మ్యాప్ ద పెట్టి. యామిల్ ఫైల్లోనే మెన్షన్ చేస్తుంది. అదైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి షాపిఫై డిబి కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ స్టోరేజ్, వి షాపిఫై డిబి స్టోరేజ్. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏంటి? ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్, అవునా? ఉమ్. డ్రైవర్ నేము, డ్రైవర్ వాల్యూ, స్కీమా వాల్యూ, పోర్ట్ నెంబరు, యూజర్ నేము, డిబి పాస్వర్డ్. ఓకేనా? యా. ఇప్పుడు అర్థమైందా కొంచెం? Config map allows us to decouple application properties from Docker image so that our application can be deployed into any environment without making any changes for our Docker image. అవునా? డాకర్ ఇమేజ్ కి ఎలాంటి చేంజెస్ లేకుండా కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అనేది ఒకటి మనం ఒక కుబర్నెటిస్ YAML ఫైల్, క్రియేట్ చేస్తాం. మేనిఫెస్ట్ YAML అనేది అందులో మనం ఫార్మ్ చేస్తాం, అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాం కీ వాల్యూ పాస్ పేర్ చేస్తాం. స్టైల్లో. అవును, సో మరి ఆ ఇమేజ్ ఈ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఓకే, మనం మనం ఎక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఈ ఈ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఇది వాడండి అని? ఎక్కడ పోర్ట్లోనేనా? మెన్షన్ చేస్తాం? ఇప్పుడు కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసాము, అది అది ఆ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ కూడా డిప్లాయ్ చేస్తామా? డిప్లాయ్ చేస్తాం కదా. ఓకే. 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 మరి ఆ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఎలా పిక్ చేసుకుంటుంది? లేబుల్ యూజ్ చేసుకున్నా? లేబుల్ అదే అదే ఇక్కడ, అందుకనే లేబుల్, ఇక్కడ లేబుల్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ పిక్ అవుతుంది. ఈ లేబుల్ ఉంది చూసావా? సో సెలెక్టార్ లేబుల్స్ ఇక్కడ ఈ లేబుల్ ఇచ్చాం కదా, అక్కడ సెలెక్టార్ లో ఏం చేస్తాం? ఓహో ఇది అని ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓహో ఈ డాకర్ ఇమేజ్ కి ఈ ఈ ఈ కాన్ఫిగ్ కాన్ఫిగ్. మ్యాప్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకోమని చెప్తుంది. ఓకే. వామ్మో. ఓకే. ఉమ్, సో ఇక్కడ కీ రోల్ వచ్చి లేబులే, లేబుల్ ఆ ద్వారానే వాటి ప్రతిదీ కూడా కాన్ఫిగ్. లేబుల్స్, సెలెక్టర్. మెటా డేటాలో మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది లేబుల్, సెలెక్టర్. ఈ లేబుల్ దేనికి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి?
అంతే. ఎస్. Understood? యా. So config map allows us to decouple application properties from Docker images so that our application can be deployed into any environment without making any changes for our Docker image. Okay. Config map will make Docker images as a portable. ఏం చేస్తుంది? తగ్గించేస్తుంది. సో కోడ్ ప్లస్ ప్రాపర్టీస్, గిటబ్ లో నీకు ఏమున్నాయి? కోడ్ ప్లస్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో దట్ వేర్ ఈజ్ ఎ డాకర్ ఇమేజెస్ ద పాడ్ సర్వీస్ Kubernetes cluster. Okay. So secret is also one of the Kubernetes resource. Secret is used to store confidential data in key value format only. So for example, passwords. So secret is used to store confidential data in encrypted format. Encrypted format. So what this is? Code plus hard coded properties. So var file and Docker image, pod SVC. So GitHub code plus dynamic properties. So here this is the hard coded properties, but here we are using the dynamic properties. So it will be, so here you see, right, the config map and secrets. Once the pod created, it will uses the config map and secret. Our app will read environment specific properties from config map and secrets. సో కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అండ్ సీక్రెట్ ఆల్మోస్ట్ సేమే కదా బ్రో, ఎందుకంటే కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ వచ్చి విజిబుల్, సీక్రెట్ నాట్ విజిబుల్, అంతేనా? ఎన్క్రిప్టెడ్ అంతే. నీ పాస్వర్డ్ కనిపించాలా కనిపించకూడదా? కనిపించకూడదు. అప్పుడు సీక్రెట్ ఉపయోగిస్తాం. సో కీ సేమ్ వాల్యూ ఫార్మాట్, బట్ అది కూడా సేమ్ కాన్ఫిగ్ సెలెక్టర్. అనేది విజిబుల్. ఓకే, అది కూడా సేమ్ లేబుల్, మళ్ళీ సెలెక్టర్ సేమ్ పిక్ చేసుకుంటారు, ఏ సీక్రెట్ తీసుకోవాలి. అంతే. ఇప్పుడు మన కాన్ఫిగ్ లో మీరు డీబీ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకున్నారు, సీక్రెట్ లో డీబీ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకున్నారు, అంతే కదా? అలా. అవునవును అవునవును. సో ఈ మొత్తం నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, ఇది హార్డ్ కోడెడ్లే. ఇక్కడ మొత్తం నేను డీబీ యూజర్ నేమ్ ఇవంతా స్పే చేశాను. ఈ పాస్వర్డ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ పాస్వర్డ్, నేను పాస్వర్డ్ ఎక్కడ తీసుకున్నాను? సీక్రెట్. సో కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఈక్వల్ టు సీక్రెట్, డీబీ యూజర్ నేమ్ వాల్యూ, డీబీ పాస్వర్డ్. ఒకసారి చూడండి బ్రో, అది లేబుల్ నేమ్ మ్యాచ్ అయింది. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ దీనికి, ఇది వి షాపీ డీబీ కాన్ఫిగ్ సీక్రెట్, వి షాపీ డీబీ కాన్ఫిగ్ సీక్రెట్. అందులో కాన్ఫిగ్ లో వి షాపీ డీబీ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, ఇది మ్యాప్ స్టోరేజ్ ఇది. అంటే అక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం ఈ రెండు తీసుకోవాలండి. ఓకే, దేనికి స్పెసిఫై చేస్తాం? ఎక్కడ? డిప్లాయ్మెంట్ లో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే ఓకే, అండర్స్టూడ్? రెండు డిఫరెంట్ ఫైల్స్, ఈ ఫైల్స్ నేను తీసుకోవాలి అని ఎలా చెప్తావు? డిప్లాయ్మెంట్ లో సెలెక్టర్ లో చెప్తావు కదా. ఓకే బ్రో, అర్థమైంది. యా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అండ్ సీక్రెట్. సో దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ కంటైనర్, దిస్ ఇస్ ద MySQL DB container. So here, so two containers are running, right? So in here, URL schema, SVC schema, port number is in config map, username, passwords in the secret. క్రియేట్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, క్రియేట్ సీక్రెట్. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ YAML ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాము, సీక్రెట్ YAML ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాము. డిప్లాయ్ MySQL DB కంటైనర్ యూజింగ్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అండ్ సీక్రెట్ డేటా. ఓకే. Create a config map, create a secret. So deploy the MySQL DB container using the config map and secret data. DB కంటైనర్ అంటే మళ్ళీ ఇమేజ్ ద్వారా కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలి. అవును. ఓకే. ఇమేజ్ అనేది ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఒకటే. ఓకే, దాంట్లో ఏమి లేవు, ప్రాపర్టీస్ అనేవి లేవు, DB డీటెయిల్స్ లేవు. ప్రాపర్టీస్ హార్డ్ కోడెడ్ అయి లేవు. అవును. Okay, so deploy the MySQL DB container using the config map and secret. Test DB is deployed or not. The deploy application by reading config map and secret data for the DB properties. Test the application deployment. Okay. Yeah. Stateless and stateless application versus stateful application. So stateless, stateful చెప్పాను కదా నీకు లాస్ట్ టైం డాకర్ కంటైనర్ అప్పుడు. అవర్ అప్లికేషన్ కంటైనర్స్ అనేవి స్టేట్లెస్. ఓకే. స్టేట్ఫుల్ అంటే ఏంటంటే దాని వాల్యూమ్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా వి ప్రొవైడ్ ఇన్ ద కంటైనర్, రైట్, దట్
container took the data and store it under the volume. So, for example, DB containers. All DB containers are stateful containers. Stateful containers means so the persistent data will not delete. The data will not delete on the container. Okay, Satish. Yeah, bro, understood. Understood, right? Stateless and stateful applications. So our applications, front end will be, our application will be stateless and our databases are stateful applications. A stateful set is the Kubernetes controller used to run the stateful applications as a container in the Kubernetes cluster. A stateful sets assign a sticky identity and ordinal number of starting from 0 to each pod is instead of assigning random IDs for each replica pod. A new pod is created by the cloning the previous pod's data. If the previous pod is pending state, then the new pod will not be created. If you delete the pod, it will delete the pod in reverse order, not in the random order. సో ఈ స్టేట్ఫుల్ సెట్ కి ఏముంటదంటే డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ కి ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ ఈ వాల్యూమ్స్ అనేవి ఒకవేళ పాడ్ డిలీట్ అయినా కానీ నెక్స్ట్ పాడ్ క్రియేట్ అయ్యి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టేట్ఫుల్ సెట్. ఓకే. ఓకే. So what is the difference between a deployment and stateful set? So deployment will create the pods with random IDs. The deployment will scale down pods in random order. Deployment pods are stateless pods. A stateful set will create the pods which is sticky identity. Stateful set will scale down the pods in the reverse order. Stateful set pods are stateful. So for an application deployment, we will use the deployment. For the database deployment, we will use the stateful state. Understood? ఒక నిమిషం బ్యాక్ వెళ్ళండి బ్రో. ఫర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ వి విల్ యూజ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే. ఫర్ డేటాబేస్ డిప్లాయ్మెంట్ వి విల్ యూజ్ స్టేట్ఫుల్ సెట్. కైండ్ ఏంటిది ఇక్కడ? కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్. అవును, కైండ్ స్టేట్ఫుల్ సెట్. Stateful set will create the pods with sticky identity. Stateful set will scale down pods in reverse order. Stateful set pods are stateful. అంటే ఇప్పుడు స్టేట్ఫుల్ సెట్ స్టేట్ఫుల్ అంటే ఏమి లేదు, జస్ట్ వాల్యూమ్ అటాచ్ అయి ఉంటుందా? వాల్యూమ్ అటాచ్ అయి డేటా స్టోరేజ్ అయి ఉంటుంది. అవును 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 అవును. స్టేట్లెస్ లో వాల్యూమ్ ఉండదు, డేటా ఉండదు, అది వెళ్ళిపోతా ఉంటది. ఇప్పుడు క్రియేట్ అయినా కానీ ఏమవుతుంది? డిలీట్ అయినా కూడా నో వరీస్. పాడ్ వెళ్ళిపోతే అది వెళ్ళిపోతుంది, డేటా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ వెళ్ళిపోదు, వాల్యూమ్ అక్కడ అసలు అప్లికేషన్ లో పాడ్ ఉండదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ సైన్ అప్ తీసుకున్నాం అనుకో. సో జీమెయిల్ సైన్ అప్ పేజ్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ ద్వారా క్రియేట్ చేశారు ఆ పాడ్, అప్లికేషన్ పాడ్. ఓకేనా? అక్కడ ఏమిస్తావు? జీమెయిల్ సైన్ అప్ లో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అవన్నీ ఇస్తావు. అవునా? డేటా ఇస్తావు. ఆ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది? సీక్రెట్ నుండి తీసుకుంటుంది. నువ్వు ఇచ్చిన డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? జీమెయిల్ డిబిలో. జీమెయిల్ డిబిలో కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అప్లికేషన్ కంటైనర్. ఓకే. సో ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? జీమెయిల్ డిబిలో. జీమెయిల్ డిబికి డేటాబేస్ కంటైనర్ కి ఏం అటాచ్ అయి ఉన్నాయి? పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంది. సో ఇవి డిబి పాడ్స్. పాడ్స్ కి ఎప్పుడు వాల్యూమ్ ఉంటుందా? వాల్యూమ్ ఉండదు. అవునా? బైండ్ మౌంట్ వాల్యూమ్ అర్థమైంది కదా? మనం వాల్యూమ్ చూడలేదు కదా పాడ్స్ కి. చూసాం కానీ నువ్వు లేవు. అవునా? ఓకే. డోకర్ లో వాల్యూమ్స్ చూసాము. పాడ్స్ లో, కుబర్నెటిస్ లో. కుబర్నెటిస్ లో ఇంకా చూడలేదు. ఓకే రైట్. సేమ్ లైక్ డోకర్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా అంతేనే ఉంటుంది. సో పాడ్ ఉంది కదా. సో ఈ పాడ్ కి, డేటాబేస్ పాడ్ కి ఏమవుతుంది? పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. అవునా? బట్ అప్లికేషన్ కంటైనర్ కి డేటాబేస్ అటాచ్ అవుతుందా? పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అవసరమా? అప్లికేషన్ కంటైనర్ కి పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్
అవసరం లేదు. డీబీలో నుండి పిక్ చేసుకుంటారు కదా. డీబీ ఆ, డీబీ అది ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కి మన అప్లికేషన్స్ కి ఎప్పుడైనా సరే డేటా అదే స్టోరేజ్ అనేది అవసరం లేదు, వాల్యూమ్ అనేది అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఇది జస్ట్ అప్లికేషన్. సో కోడ్ ద్వారా ఏమవుతుంది, అది వెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, డీబీలో స్టోర్ అవుతుంది. డీబీకి మనకి ఏం కావాలి, వాల్యూమ్ కావాలి. సో వాల్యూమ్ ని డిలీట్ చేయకుండా ఉండే కాన్సెప్టే స్టేట్ఫుల్ సెట్. ఓకే. సో అందుకనే సో డీబీ కంటైనర్స్ అనేవి స్టేట్ఫుల్ సెట్ కంటైనర్స్. అప్లికేషన్ కంటైనర్స్ అనేది deployment. Deployment will create the pods with random IDs. Deployment will scale down the pods in random order. Deployments are a stateless pods. Okay. Stateful set will create the pods with a sticky identity. Stateful set will scale down the pods in reverse order. Stateful set pods are stateful. For application deployment, we will use deployment. For database deployment, we will use stateful set. ఓకే. ఓకే. ఏం లేదు బ్రో, ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ కోడ్ ద్వారా బిల్డ్ చేస్తున్నాం, అవునా? అవును. అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ సైన్ అప్ అనుకో. ఆ జీమెయిల్ సైన్ అప్ పేజీ ఎక్కడ నువ్వు అక్కడ ఫిల్ చేస్తావు డేటా. బట్ ఆ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది వెళ్ళి? డీబీలో డీబీలోనే స్టోర్ అవుతుంది. జీమెయిల్ అప్లికేషన్ లో జీమెయిల్ స్టోర్ డీబీలో అవుతుంది. అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ లో స్టోర్ అప్లికేషన్ అవుతుందా? లో అవ్వదు. అప్లికేషన్కి ఒక డీబీ అటాచ్ చేస్తారు. అక్కడ ఉమ్, స్టోర్ అక్కడ ఆ స్టోర్ డీబీ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు ఆ ఒకవేళ డీబీ నీ కంటైనర్ డౌన్ అయినా గానీ నీ అప్లికేషన్ సైన్ అప్ అయిన పేజీ డేటా దాంట్లో ఉందా? ఇందులో అప్లికేషన్లో లేదు. అప్లికేషన్ లో లేదు. ఒకవేళ అప్లికేషన్ డిలీట్ అయినా కానీ ఏమవుతుంది, ఇంకోటి రీక్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడ ఏముంటది, జస్ట్ నీ కోడ్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఓపెన్ చేయగలని సైన్ అప్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, అవునా? యా ఓకే. అవును. దానికి డీబీ అవసరం లేదు, దానికి డేటాబేస్ అనేది, దానికి వాల్యూమ్ అనేది అసలు అవసరం లేదు అప్లికేషన్ కి, అవును. అదే డీబీ ఇప్పుడు మన పాడు పాడు ఉన్న పాడ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఉన్న పాడ్ డిలీట్ అవుతుంది. పాడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఆ పాడ్ అనేది డైరెక్ట్లీ పాయింటింగ్ టు డీబీ కాబట్టి డీబీ అనేది పెర్సిస్టెంట్ అలానే ఉంటుంది. పాడ్స్ చేంజ్ అయినా కానీ అది అది రిఫరెన్స్ మాత్రం అదే డీబీ. అవును, 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 అవును. ఓకే. బట్ డీబీ కంటైనర్ కూడా, కంటైనర్ కి ఏం చేస్తున్నాం, పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ ని అటాచ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్యూమ్ ని అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే. ఆ వాల్యూమ్ అటాచ్ చేసినప్పుడు దానికి ఏం క్రియేట్ అయ్యి, ఒక స్టిక్కీ ఐడి క్రియేట్ అయ్యి, మళ్ళీ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టిక్కీ ఐడి వి నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ పాడ్ విత్ అటాచ్ టు దట్ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్, అవునా? ఓకే. ఓకే. పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అనేది అటాచ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ ఆ డీబీ. సో అప్పుడు ఏం స్టిక్కీ కావాలి, ఓకే. దానికి ఒక స్టిక్కీ ఐడెంటిటీ కావాలి. అవి డౌన్ అయిపోయిన ర్యాండమ్ గా డౌన్ అవ్వు. ఎందుకు ఇవి ర్యాండమ్ గా డౌన్ అయినా ఏం కాదు, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో డేటా లాస్ హియర్. ఓకే. ఓకే. హెల్మ్ రేపు ఒకసారి ఇది మొత్తం ఒకసారి ఇది చూద్దాము. రఫ్ సో చూద్దాం. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్స్ సీక్రెట్స్ రేపు చూపిస్తాను. సో దెన్ హెల్మ్ చార్ట్స్. వాట్ ఈస్ హెల్మ్ చార్ట్స్ అనేది, హెల్మ్ చార్ట్ అనేది ఏంటిది అంటే ఇట్స్ ఏ చెప్పారు ప్యాకేజ్ మేనేజర్. యా. హెల్మ్ ఈజ్ ఏ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఫర్ క్యూబర్నెటిస్ అప్లికేషన్. సో మన లైనక్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, లైనక్స్ కి సెంటోస్ కి సెంటోస్ మరి లైనక్స్ ప్యాకేజ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అమెజాన్ లైనక్స్ లో లైనక్స్ కానీ. ఎం 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 ఇస్ ద ప్యాకేజ్ మేనేజర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ కి హెల్మ్ ఇస్ ద చెప్పిన package manager for Kubernetes applications. Helm allows you to install or deploy applications on Kubernetes cluster in a similar manner to Yum apt for the Linux distributions. Okay. Helm is a package manager for Kubernetes applications. Helm allows you to install or deploy applications on the Kubernetes cluster in a similar manner to Yum apt for the Linux distributions. నాకు ఒక ఏదో నాకు ఒక ఏదో క్యూబర్నెటీస్ ఆ పాడ్ లో ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తావు? కుబర్నెటిస్ ఒక పాల్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలా? అదే ఆ, క్యూబ్కేట్లో అప్లై చేస్తావు కదా. హెల్మ్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు మనం. ఓకే. ప్యాకేజ్ ఇన్స్టలేషన్, ప్యాకేజ్ మేనేజర్.
ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మన క్యూబర్నెటిస్ లో పార్ట్స్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఏముంటుంది డైరెక్ట్ గా ఇమేజే కదా. ఇమేజ్ క్యూబర్నెటిస్ లో హ్మ్. క్యూబర్నెటిస్ లో అదే క్యూబర్నెటిస్ లో ఒక పార్టే కదా మనం క్రియేట్ చేసేది, పార్ట్సే కదా. ఆ పార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పాడ్ కి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఓకే. ఇప్పుడు ఒక పాడ్ ఉంది, ఒక పాడ్ లో ప్రొమథేసిస్, గ్రఫానా లాంటి ఏదో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తావు? లోపల డాకర్ ఫైల్లో మనం ఇన్స్టాల్ స్టెప్స్ రాస్తాం కదా, ప్రొమోథియస్ కావాలంటే ఇన్స్టాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డాకర్ ఫైల్లో అది లైనెక్స్ బాక్స్ అయితే ఎం అని కొట్టి ఆ, ఆ, ఎం 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 ఇన్స్టాల్ అని కొట్టి ఆ ప్యాకేజ్ పేరు ఇస్తాము. ఉమ్, ఆ డాకర్ ఫైల్ రన్ అవుతున్నప్పుడు అది ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుద్ది. ఆ ఇమేజ్ రన్ ఉమ్, అవుతున్నప్పుడు పాటలో వచ్చేస్తాయి కదా అవన్నీ. ఉమ్. సో డిప్లాయ్మెంట్ లో నువ్వు అన్నిటికీ ఇస్తావా? తెలియదే. ఉమ్. ఉమ్. సో డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్లో ఒక కంటైనర్ లో నువ్వు అది ఇస్తే అదేమవుతుంది? అన్నిటికీ తీసుకుంటది. అవును. ఏ ఇమేజ్ ఇస్తే ఆ ఇమేజ్ రన్ చేసుకుంటుంది, అందులో ఆ ఇమేజ్ లో ఉన్నవన్నీ క్రియేట్ అయిపోతాయి. కొన్ని రన్ టైం ఉమ్, క్రియేట్ అయితే కొన్ని ముందే క్రియేట్ అవుతాయి. అవును. ఉమ్. కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్ ను కనెక్ట్ అయ్యి ఎం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా చేస్తావు? అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన క్లస్టరా? ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన క్లస్టర్. ఓహో, తెలియదు మరి అది. ఓకే. హెల్మ్ ఉపయోగిస్తావు. Helm is a package manager for Kubernetes application. Helm allows you to install and deploy applications on a Kubernetes cluster in a similar manner. Apt apt for Linux distributions. Helm manages Kubernetes resources packaged through charts. A chart is a collection of files organized in a specific directory structure. The configuration information related to a chart is managed in the configuration. So finally, a running instance of a chart with a specific config is called as a release. చెప్తాను, రేపు రేపు చూపిస్తాను. రియల్ టైం ఓకే. చూపించినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే బ్రో. ఓకే. సో విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో గైస్. ఓకే బ్రో. లెట్స్ సీ ప్లీజ్. టుమారో. థ్యాంక్ యూ బ్రో, నైస్ క్లాస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే.